मूल मचांगवा जो तो प्रिया दी सिक हियाओ न ठाहे कहीदा। हे भाई तू कदे किसी का दिल ना तोड़िया कर जे तू अकाल पुरख वैगुरु परमात्मा जी नूं मिलना चाहुंदा है। एक दिन आया वो दिन कि जिस दिन किसी दी आस निराशा दे हथ गई मुड़ घर आ फेरा पाउंदी है। एक सवार आया, जीओ आया, डरोली विच आया ते ये सुध लियाया कि श्री सतगुरु जी नानक मते तो आ रहे डरोली दे नेड़े आ पुजे हैं। सारे परिवार ने सुनी, सारे आनंद नाल भर गए, सारे गिरां ने सुनी, सारे चाओ भर आए। साईं दास ने सुनी, किस तरह सुनी? ज्यों चात्रिक चाहे बूंद को तैसे दर्श की चाह, प्रेम मगन ठांडे पयो मन में तार उमा। प्रेम मगन उसे वेले उठ के टुर पिया ते मानो कोई नशा जिवें चढ़ रहा है। गिर गिर परत देह सुध नाही, मनो प्रीत एह ते भव पाही। इस रंग विच उठदा बैठदा, कदे नैना तो नीर ढलकदा, कदे बेहसदा, कदे उतावला हुंदा, कदे रुकदा डिगदा टुरदा अगे अगे जांदा। सड़क उत्ते एक थां बह ही गया, ऐसा बैठा कि सारी सुध बिसर गई। बैठो पंथ प्रेम में लीना, लाग समाद रंग रस पीना। ये बचन लिखे ने गुरबिलास पातशाही छेवीं दे ग्रंथ विच। इधर शहर दे लोग तैयार होए, कड़ा प्रसाद नाल लीता ते कीर्तन करदे शब्द पढ़दे प्रेम भरे टुर पए। घर विच रामो जी उन्हां दे सुख सामान की तैयारी विच लग पे। संगतां वास्ते दरियां विछाइयां, इशनान प्रसाद का प्रबंध किया। माता गंगा जी नूं घर विच ठहरना कठिन हो गया। उतावले चित नूं रोकदे पर अंत गुरद्वारे वाल टुर ही पे। उधर प्रेम दियां इन्हां खिच्चां ने अगे सतगुरु जी घोड़े नूं पहिए पाई आ रहे सन कि अचानक सड़क के किनारे प्यारे दी लेवलीन मूर्ति किसे प्रेम दे रंग रतड़ी बैठी आप नूं दिस आई। घोड़े दी रास खिच लई ते आप हेठां उतरे ते ध्यान मगन साईं दास दे पास आ खड़ोते। किरपा ते प्रेम दी निगाह पाई ते उठो उठो प्यारे जीओ दा वाक उचारिया, पर सुने कौन? उस दे इस रंग विच गुरु जी आप रसीए हो गए ते नैना विच जल भर आया। साईं दास प्यारे दे ध्यान विच आए रूप विच लीन है। श्री गुरु जी ने उसे रूप विच हो के आख्या उठो ते फिर साईं दास नूं गले नाल ला लिया। तरबक के साईं दास दे नैन खुले जिवें कोई सुता जागदा है। अपने आप नूं प्यारे दी गलवकड़ी विच देखदे हन ते अरशां विचों श्री गुरु अर्जन देव जी दे महावाक दी मानो गुंजार हुंदी है। कन्नां विच बाणी पई, तेरियां भगतां भुख सद तेरिया, हर लोचा पूरन मेरिया, देहो दर्श सुख दातिया, मैं गल विच लै हो मिलाए जियो। साईं दास चरनी ढैंदा है ते सतगुरु जी गले लगाउंदे हन। साईं दास फिर ढट्ठा, सतगुरां फिर गले लाया। तदों हर गोबिंद गुर हरख होए, डार पूजा गल लाए, तीन काल सोजी परी साईं दास तदाई। गुरु हरगोबिंद जी ने खुश हो के
ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਉਪਜੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਭਿੰਦੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਨਘੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਡੋਰੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁੱਧ ਆਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹੇ ਲੈ ਟੁਰੀ। ਪਰ ਆਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਇਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਰਾਹ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਫੜਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੱਜੇ ਆਪਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਵਾਜੂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ। ਹਾਂ, ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਰਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਇਆ। ਰਸਨੀ ਲੈ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਸੀ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਡਾਢੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਬੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਅਸਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਸੀਸ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਡਾਢੇ ਅਦਬ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਪਰਵਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਦ ਝਾੜੀ। ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਘੋਲੀ ਘੋਲੀ ਗਈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਖੁੱਲੀ। ਸਫਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਟੁਰੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵੱਲ ਤੱਕੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਨਿਹੁੜਾਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਲੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਬੱਝਾ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਮਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਦੀ ਚਮਕਾਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕੇ, ਹੱਸੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋ ਟੁਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰਚੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਮੋ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਣਾ ਦੇ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਮ ਭਰੇ ਹੰਝੂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨੋ ਤੇਲ ਚੋ ਰਹੇ ਸਨ।
रामो दी अपनी प्यार भरी सूरत बूहे दे पत्तरां दे बंधन वारां विच एक शिंगार बन रही सी। जी आया करन नूं आरती उतारन दा समान प्यार दियां कांगां विच किस नूं याद सी। हिरदे दे प्रेम तरंग आरती कर रहे सन कि मरमां दे जानू आ पहुँचे। एक पल अझक गए, घर वल तके ते बोले, से असथल सोएन चौबारे, सो असथल सोएन चौबारे। फिर अगे वधे। धन गुरु नानक मूँह थी निकलिया, दलीजां विच पैर धरिया। एक पैर अंदर सी एक बाहर, के रामो ते साईं दास एक एक चरण पर बेहबल हो के ढह पै, लिपट गए ते रस रंग विच रते गए। इस सुख, इस आनंद, इस भगती जोग, इस प्रेम जोग विच भागे भरी छिन लंघी। वो छिन लंघी जो काल तो परे लै जाती है ते प्यारे नाल जा मेलदी है। सतगुर ने सिरां ते प्यार दिता ते असीस दिती, धन सिੱਖੀ निहाल। सतगुरु जी धन सिੱਖੀ कहते अगे वधे ते आपूं भी अपने लिए डठे पलंग ते जा बिराजे। एक वेर फिर रामो ते साईं दास ने चरण परसे, मस्तक सफल किया, पद पंकज प्रेम भरे हंझुआं नाल धोते। फिर रामो उठी ते छेती नाल जाके सतगुरु दे परिवार अपनी भैन आदक नूं लै आई ते चरनां कमलां ते लिटा दिता। सगल के दाते, सगल के प्रतिपालक जी ने आशीर्वाद दिती, सुख सांद पुछी, मेरा नाल निहाल किया। रामो लंगर विच चली गई। साईं दास जी ने इशनान की तैयारी करवाई ते संगत सारी आ जुड़ी। चंद तारियां दे परिवार विच सूरज, तारे, सतारे, ग्रहां, नक्षत्रां, राशियां दे परिवार विच बैठे। सूरजां दे सूरज जी इस पापमई धरती उत्ते मेहरां वाले ते शैबरां वाले चांदणे नाल रब्बी जोत जगाए सुभाएमान हो रहे हैं। हर सिख आके मत्था टेकदा है ते अपना प्यार अर्पण करदा है। हर सिख नूं नामदान की असीस मिलती है। सतगुरु का चित्त सिखां दे चित्त नूं अपने अंदरले जज्बे नाल उन्मन करता है। हाँ, चित्तां विच चित्त दा हिलोरा दे के रब्बी आनंद दान कर रहा है। सुरत नाल सिखां दी सुरत नूं चा के भव सागर तो उच्चा करके संसियां दियां लहरां तो उचा के उन्मन कर रहा है। गगना दा तारू बना रहा है। सुरत इयों सबक लैंदी उची हो रही है, तर रही है। जीभ नाल पढ़ाई ते कन्नां नाल सुन के जीभ नाल पढ़ी विद्या बुद्धि नूं वधाउंदी है, बुद्धि नूं तिखियां करदी आ। ब्रह्म विद्या दे भी पढ़न मात्र नाल बुद्धि ते मन त्रिखे ते वधेरे जाननहार हो जाते हैं। पर मन तदे ही उन्मन हुंदा है जदों अमल करे, जां जदों उन्मन वाला दाता दूसरे दे मन नूं अपने मन नाल उच्चा करके दस देवे कि आ है टिकाणा जिथे सदा मन रहे, जिथे सुरत रहे, सोच विचार तो उच्ची रस देश विच। यह है ब्रह्म विद्या दा दान। उच्चा मन नीवें मन नूं उच्चा कर जाता है। तारू तरन की जाच सिखा देंदा है, तार देंदा है। खेड़े वाला अनखिड़ियां मुरझाया कुमलाया ते सुक रिहां नूं खिड़ा देंदा है। हाँ करके दिखा जाता है। उच्चा मन निरा गल्लां नाल पत्थर नहीं चाहता, दिलां दे रस्ते दिलां नूं चा जाता है। जिवें ढट्ठियां छप्परां नूं थम्मियां चा जांदियां हन। निरे पढ़न पढ़ाउण नाल समझ त्रिखी हुंदी है, पर सुरते दी सुरत नाल कराई पढ़ाई आपे नूं एक उचियाई ते लै जांदी है। जो उचियाई के हंकार नहीं पर आत्म पद है। हाँ, दाते ने
जो प्यारे आए सारिਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਲੋਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਣਕਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ, ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਏਕ ਕਣੀ। ਜਿਉ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਕਣੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ, ਮਗਦੀ, ਦਗਦੀ, ਭਖਦੀ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਣੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਜਿਵਾਲਣਹਾਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਧਨ ਹਨ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਕਣੀ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਭਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਮਹਿਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਵਸਿਆ ਰੱਬ ਆ ਵਸਿਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਵਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਂ ਆ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਈਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵੇ, ਨਾ ਵਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋਥਰ ਤੁਕੇ। ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬੇਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਸੁੰਝੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਜੀਵੇ ਕੌਣ? ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਬੋਲਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਬਾਲਣ ਬਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬਾਲਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਧਾ ਹੋਏ ਸੁਆਹ, ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ। ਜੀਵਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਣਕਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਆਪੇ ਭਾਂਬੜ ਹੋ ਬਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਰੱਬੀ ਇਲਾਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ, ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਫਲੀਆਂ, ਮੇਵੇ ਬਲ ਗਏ। ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੋ ਕਾਹਦੇ ਜੀਵੇ? ਜੀਵੇ ਉਹ ਜੋ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨਹਾਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਪਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਲੱਗੇ ਕਿੰਜ? ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਣਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ। ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਉ ਪਏ।
ਜੀਵਨ ਕਣੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਬਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਣੀ ਮੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਅਲਾਂਬੇ ਬਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਓ ਸ਼ਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਹੋਂ ਦੀ ਟੇਕ। ਸਮਝਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਚਾਤੁਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵੋ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਦਮ ਦਮ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਾਗੋ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਜਾਗੋ, ਜਾਗ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਣੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਹਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਜੱਠ ਜਾਂ ਚੱਠ ਜਾਂ ਡੱਠਣੀ ਜੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦਾਤੇ ਲਈ ਰਚਿਆ। ਆਪ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਇਆ? ਦਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਜੀਆ ਦਾਨ ਪਾ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਹਰ ਆਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਧੰਨ ਰਾਮੋ ਤੇ ਧੰਨ ਘਰ ਦਾ ਉਸਾਰਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਉਸ ਦੀ ਜੱਠ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਤਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਆਏ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪ ਛਕਿਆ। ਰਾਮੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆਪ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨੈਣ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਔਰ ਤੇ ਨਿਰਵਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਲਖਿਓ ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਆਇਓ ਹਮੈ ਉਧਾਰਨ ਕਾਮੀ। ਦੀਨ ਬੰਧु ਜੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ, ਬਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰੈ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਕੀ ਇਹ ਮੂਰਤ, ਸਿੱਖਣ ਵਤਸਲ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤ। ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਰਤ ਜਿਨ ਰੂਰੇ। ਅਪਰ ਕਾਮਨਾ ਜਿਨ ਕੈ ਨਾਹੀ, ਹਿਰਦਾ ਬਿਮਲ ਕਰ ਦੀਨ ਸਤਾਹੀ। ਇਸ ਪਰਮ ਨਿਰਮਲ, ਪਰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਅਨਿਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਦੰਪਤੀ ਕਿਸ ਉੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਰੁਮਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਮਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਔਰ ਭਾਓ ਜੋ ਹੇਰਾ, ਹੋਏ ਨ ਅਬ ਤੇ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੋ ਕੋ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਸ਼ੁਭ ਬਰ ਤੁਵ ਦੀਨਾ। ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਤਾ ਆਇਆ। ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਆਪਾ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਉਸ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ।
नहीं होना बिला गया, अनहोना मिट गया, ते शांत सुख सहज जथारथ असली पूर्ण पद अपद तो परे दा रंग वरत गया, जो अविनाश होंद है जो सत है। सतगुरु जी ने ऐसी कृपा की। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सतगुरु जी ने हुण डरोली डेरे ला दिते। इत्थे ही सतसंग दा प्रवाह चल पिया। मालवे दे इर्द गिर्द दीयां संगतां इत्थे ही आउण लग पईयां। असल विच इह समां जो सतगुरां दा इत्थे लगा मालवे नूं तार गया। सतगुरु दी सिੱਖੀ तां अगे ही मालवे विच बहुत सी, पर हुण तां मानो ये हो गया कि मालवा सारा ही एक तरह का सिख धर्म विच आ गया। गर्मियां विच सतगुरु घरों टुरे से ते हुण कत्तक दी रुत आ गई, सियाला चढ़ गया। इसे महीने माता दमोदरी जी दे घर बालका जन्मिया। कत्तक दी पूर्णमाशी दी थित सी, अद्धी रात दा वेला सी। बच्चे दा नाम गुरदित्ता धरिया। डरोली विच बाबा जी दे जन्म लैण दा थां अजे तक दसीदा है। उत्थे साध संगत भाई की डरोली जिले मोगे दे विच बाबा गुरदित्ता जी का जन्म होया। ये उही बालक है जो साईं सिमरन का एक नमूना निकलिया सी, और जिस नूं श्री चंद्र जी ने अपना सब कुछ अर्प दिता सी। जदों छेवें सतगुरां दे 5 पुत्र हो गए से, ये तदों की वारता है। श्री गुरु नानक देव जी दे वड्डे पुत्र बाबा श्री चंद जी से, जिन्हां ने उदास संपरदा तोरी सी, जो आप जती रहे, ते जिन्हां ने बाबा गुरदित्ता जी नूं गद्दी मिली ते अगों विरकत ते जती साधुआं दी संपरदा टुरी सी। जिवें बुद्ध दे भिखू सन्यास मत दे सन्यासी, तिवें श्री चंद जी दे उदासी साधु आप दी 100 बरस तो उपर आरबला हो गई। तद आप नूं अपनी गद्दी दे जोग सज्जण दी ढूंढ होई। सारे लभ के आप दी नज़र गुरु घर ते ही ठहरी कि जिथे गुरु नानक दी खुशी गई है, उथों ही नाम दा रसिया जगत सुखी करनहार कोई लभेगा। ये सोच करके आपने गुरु हरगोबिंद जी पास आके बाबा श्री चंद जी ने एक पुत्र ली जाचना की। तद श्री गुरु जी ने जेठा पुत्र सामने करके कहा कि आप श्री गुरु नानक देव जी दे वड्डे पुत्र हो, सानू आप दा मान ते आदर है। ये जेठा बच्चा हाज़र है, होर चाहो तो सारे हाज़र हैं। श्री चंद जी हस पै ते बोले, श्री गुरु नानक देव जी सब कुछ आप नूं दे गए हैं, आप उन्हां दा रूप हो। मेरे पास ये टोपी है ते उदास संपरदा दी जो असां टोरी है, वागडोर है। सो मैं इस नाम रसीए आप दे प्यारे लाल नूं देंदा हाँ। उदास संपरदा इस तो हुण वधेगी, इस दे अगे निवेगी और इस दी आग्या विच टुरेगी। ये कह के टोपी पहना दिती ते आख्या कि बरखुरदार तुसी हुण बाबे होए। श्री गुरु जी दी रज़ा विच आप दे पिता जी गुरु रूप हो के नाम दा छत्र चला रहे हैं। तुसी त्यागियां जगत तो उपरामियां संतां दे जरिए सतनाम दा झंडा चलाओ। तदों तो इन्हां दा नाम बाबा गुरदित्ता जी होया। इस प्रकार श्री चंद्र जी ने अपनी संपरदा भी सतगुरां दे अनुसारी कर दी। फर्क केवल ये रह गया कि त्याग वैराग दे तरीके नाल गृहस्थ तो उपराम रख के उपदेश करनहारी संपरदा नाम रसियां दे प्रचार दा तरीका इउं रहा। और इस डर करके कि ये वखरा मत ना बन जाए ते गुरगद्दी दे उलट ना तुर पे, श्री चंद्र जी गुरु अंगद देव जी दे मगरों हर गुरु नूं मिलते रहे ते उन्हां दी वडियाई मानते रहे। बाबा श्री चंद जी तां करके भी किते ये ना होवे भी मेरी संपरदा लाग ही तुर पवे, तां करके सारे गुरु साहिबां नूं बाबा श्री चंद जी मिले, जिहदा भाव ये सी भी असीं सारे इकट्ठे ही हाँ, असीं कोई अलग नहीं हाँ। तो जदों जोती जोत समाउण लगे उदों भी अपना सारा कुछ बाबा गुरदित्ता जी नूं दे के गुरु घर विच ही अर्पण कर गए। श्री गुरु रामदास जी दे मेल की कथा विदित ही है।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਧੂਏ ਅਰਥਾਤ ਮਹੰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸ ਸੰਪਰਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੁਰੀ। ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਭਾਜੜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਸ 80 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਦੀ ਸੁੰਨ ਵਰਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਉਦਾਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਕਾ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦਿਬਾਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਉਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਨਾਲ ਅਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰਹੁ ਰੀਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਾਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਉਦਾਸ ਬੋਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਦ ਰੂਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ, ਫੱਗਣ, ਚੇਤ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਧੇ ਡਰੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਹਲੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਣ ਲਈ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਗਈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡਰੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾੜਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਸੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਹੇਠ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜੁੜੀ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉਚਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਹੋਈਆਂ, ਅਰਜ਼ਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਪੁੱਛਾਂ, ਮੰਗਾਂ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਟਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।